will come to know about the computer and its common uses, uses of computers in various fields. You will also learn about stand-alone computer and network. Also, you will know the terms of website, web page, home page, URL, hyperlink, and publishing. So now we shall move on to our topic. First of all, what is a computer? So before this, I would like to tell you the full form of the word computer because most of you may not know the full form. So kindly take down here. The word computer stands for commonly operated machine, particularly in use of technical and educational research. I'll tell you once again. Computer stands for commonly operated machine, particularly in use of technical and educational research. So what is a computer? It is an electronic machine that can store and deals with large amount of information. Also, it is very much accurate, fast and accomplish many tasks easily. ஸோ கம்ப்யூட்டருங்கிறது ஜஸ்ட் அ மெஷின், நிறைய டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கும். ப்ளஸ் நம்ம மேனுவலாக நம்ம செய்கிற ஒர்க்கை நம்மளை விட ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அக்யூரேட்டாக ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடும். நம்ம அந்த ஒர்க்கை செய்யும்போது ரொம்ப டைம் எடுக்கும், வேறு கம்ப்யூட்டர் அந்த ஒர்க்கை செய்யும்போது சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடும். தென் காமன் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டர் என்னென்ன பர்பஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறோம்? I know well you all will prefer to say like it is mainly used for the purpose of playing games and watching some movies. ஸோ ஜென்ரலாக கம்ப்யூட்டர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு கேட்டால் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கும் மூவிஸ் பார்க்குறதுக்கும் சொல்லுவோம். பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு ஃபார் சால்விங் சம் மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ். நிறைய மேக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே கம்ப்யூட்டரில் நம்ம சால்வ் பண்ணலாம். தென் சென்டிங் இமெயில். I hope you all know the word email. So email is nothing but sending and receiving some information from one place to another with the help of the internet. இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சென்ட் பண்ணாலோ ரிசீவ் பண்ணாலோ அதுக்கு நேம் வந்து இமெயில் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸோ யூ கேன் சென்ட் அன் இமெயில். தென் கம்யூனிகேட்டிங் வித் அதர் பீப்புள். ஸோ தீஸ் ஆர் த காமன் யூசஸ் ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர். நவ் யூசஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் வேரியஸ் ஃபீல்ட். எந்தெந்த ஃபீல்டெல்லாம் நம்ம இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம்? Medical field like hospitals, then business, banking, marketing, government office, of course even at our home வீட்லேயும் நம்ம நிறைய இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். then it is specially used in the field of education for the students like during this pandemic in order to bridge the gap. okay, so இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நமக்கு எஜுகேஷன் கேப் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணி எஃபெக்டிவாக நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலமாக நம்ம நிறையா கற்றுக்குறோம். ஸோ எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்லேயும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ரொம்பவே நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, த நெக்ஸ்ட் திங் ஸ்டாண்ட் அலோன் கம்ப்யூட்டர். வாட் இஸ் மீன் பை ஸ்டாண்ட் அலோன் கம்ப்யூட்டர்? இட் ரெஃபர்ஸ் டு எனி கம்ப்யூட்டர் ஆர் டிவைஸ் that is not connected to any other computer or a device via a network. That is, if you are having a system at your home and there is no internet connection, then that is called stand-alone computer. வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு எந்த ஒரு இன்டர்நெட் கனெக்ஷனுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் கம்ப்யூட்டருக்கு பேர் வந்து stand-alone கம்ப்யூட்டர். The next thing, computer network. What is mean by computer network? This is nothing but a collection of computers that are connected together to allow the sharing of resources and information. That is, when two or more computers are connected to some devices, then they form a network. That is called a computer network. Just look at this picture. Here you can see one laptop and here it is a mobile and it is a tablet. ஸோ இந்த ஒவ்வொரு டிவைஸுமே, இந்த ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டரும் சரி, இந்த மொபைலும் சரி, இந்த டேப்லெட் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ when two or more devices are connected to other device, then they form a network. Then this is called a computer network. வீட்டில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குது, அதில் நெட்வொர்க் கனெக்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல அப்படின்னா அதுக்கு நேம் வந்து ஸ்டாண்ட் அலோன் கம்ப்யூட்டர். அதே
ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை நம்மளுடைய மொபைல் ஃபோனை ஒரு இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா then that is called a computer network. So communication இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி கம்ப்யூட்டரை நம்ம எப்படிலாம் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். சென்டிங் இமெயில், தென் வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர். ஸோ வாட்ஸ்அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் எல்லாமே சோஷியல் மீடியாஸ். ஸோ சோஷியல் மீடியாஸ்லேயும் நம்ம கம்யூனிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். தென் மெயில் சென்ட் பண்ணியும் நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். The next thing, if you want to communicate with the help of your computer, probably you will need a internet connection. So communication பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு கம்ப்யூட்டர் வேணும். ஸோ அதை ஏதாவது ஒரு டிவைஸோட கனெக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து இன்டர்நெட் கிடைக்கும். ஸோ எப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம்? either you can connect your system with the help of some wires. Wires is nothing but cables. ஏதாவது ஒரு cables யூஸ் பண்ணியும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணலாம். Or you can connect your system with the help of some wireless, that is Wi-Fi. So Wi-Fi connection you all know very well, right? So நம்ம கம்ப்யூட்டரை either wires யூஸ் பண்ணியும் நம்ம இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் or wireless மூலமாகவும் அந்த இன்டர்நெட் டிவைஸோட நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, the next thing, web browser. What is mean by a web browser? It is a software application for accessing information on the World Wide Web. ஸோ இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வெப் ப்ரௌசரை யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வெப் ப்ரௌசரை என்ன பண்ணணும்னா நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட்லேருந்தோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் வெப் பேஜ்லேருந்தோ ரிட்ரைவ் பண்ணி எடுத்து நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ வாட் யூ கேன் see is you can see some text, images or videos from anywhere in the world. Okay, so web browser is nothing but it is a software application for accessing information on the World Wide Web. Then next thing is commonly used web browser. ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா வெப் ப்ரௌசரில் தான் நம்ம பார்க்க முடியும். என்னென்ன வெப் ப்ரௌசர்ஸ் நம்ம காமனாக யூஸ் பண்ணலாம்? ஹியர் இட் இஸ் Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, of course, a very familiar one, Mozilla Firefox, Opera Mini. So Opera browser எல்லாமே mostly mobile phonesலேயுமே இருக்கும். Then Apple Safari. So these are the commonly used web browsers. With the help of these browsers, you can get some information from any websites or a web page. Then what is mean by website? A website is a collection of web pages located under a single domain name and published on at least one web server. ஸோ வெப்சைட் அப்படின்னா இதில் நிறைய வெப் பேஜஸுடைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்லேயுமே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த வெப் பேஜில் ஸ்டோர் பண்ணி இதை வந்து ஒரு காமனாக ஒரு டொமைன் நேம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டொமைன் நேம் இஸ் நத்திங் பட் லைக் யூசர், நம்ம தான் இப்போ யூசர். ஓகே, ஸோ நமக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு காமனாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் நேமில் வந்து அதை லொக்கேட் பண்ணி ஒரு வெப் சர்வரில் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ வெப்சைட் அப்படின்னா இதில் நிறைய வெப்பேஜுடைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒவ்வொரு வெப்பேஜஸ்லேயுமே ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு அதில் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் google.com, amazon.com, விக்கிபீடியா. ஸோ இது எல்லாமே ஒவ்வொரு வெப்சைட்ஸுடைய நேம். இப்போ இந்த google.comங்கிற வெப்சைட்டில் கூகுள்ங்கிறது தான் டொமைன் நேம். ஓகே, amazon.comங்கிற வெப்சைட்டில் அமேசான்ங்கிறது தான் டொமைன் நேம். ஸோ டொமைன் நேம் இஸ் நத்திங் பட் யூசருக்கு ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணுற ஒரு பர்டிகுலர் நேம், ரைட்? த நெக்ஸ்ட் திங், வெப் பேஜ். ஸோ ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி, வெப்சைட்னா இதில் நிறைய வெப் பேஜஸுடைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்லேயுமே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னேன். இப்போ வெப் பேஜ்னால் என்னென்னு பார்க்குறோம். இட் இஸ் அ பேஜ் விச் டிஸ்பிளேஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த வெப்சைட். ஸோ நம்ம என்ன வெப்சைட் பார்க்குறோமோ அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ணுற அந்த பேஜுக்கு நேம் வந்து வெப் பேஜ். ஓகே, ஸோ வெப்சைட்க்கும் வெப் பேஜ்க்கும் ஸ்லைட்லி கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ யூ நோ நீட் டு worry about that. Here I will tell you one best example. Now let us consider this book. ஓகே, இப்போ இந்த புக் தான் வந்து ஒரு வெப்சைட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், why we are calling this as a book? இது நம்ம ஏன் நம்ம புக்குன்னு சொல்கிறோம்?
இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேஜஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த ஒவ்வொரு பேஜஸ்லேயுமே நிறைய டெக்ஸ்ட் எழுதியிருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும், பிக்சர்ஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஆல் டுகெதர் இந்த எல்லா பேஜஸையும் கலெக்ட் பண்ணி டுகெதர் we call it as a book. ஸோ imagine this is a website. ஸோ எப்படி வெப்சைட்டில் நிறைய வெப்பேஜுடைய கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த புக்லேயுமே நிறைய பேஜஸ் உடைய கலெக்ஷன் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ் இஸ் கால்ட் அ வெப்சைட். எக்ஸாம்பிள், இந்த புக்கை எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் திங், web page. So I told you already, a web page is a page which displays the information about the website. So here you can see one page picture here. ஸோ இந்த பிக்சரில் இந்த பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த புக்கை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த புக்குடைய இன்ஃபர்மேஷன் டீட்டெயிலாக ஒவ்வொரு பேஜ்லேயுமே இருக்கும். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம பார்க்குற அந்த வெப்சைட்டுடைய பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷன், அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அந்த பேஜில் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ அதுக்கு நேம் தான் வந்துட்டு வெப் பேஜ். ஸோ யூ கேன் டேக் திஸ் புக் ஆஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஸோ வெப்சைட் இஸ் நத்திங் பட் அ வெப்சைட் இஸ் அ கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ். ஸோ நிறைய வெப்பேஜுடைய கலெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நேம் வந்து வெப்சைட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், புக். எப்படி புக்கில் நிறைய பேஜஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி வெப்சைட்லேயும் நிறைய வெப் பேஜஸ் இருக்கும். அடுத்தது வெப் பேஜ். வெப் பேஜ் இஸ் நத்திங் பட் it is a page which displays the information about the website. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டுடைய இன்ஃபர்மேஷனை டிஸ்பிளே பண்ணுற பேஜ் தான் வெப் பேஜ். ஓகே, ஐ திங்க் நவ் யூ ஆல் கிளியர் அபவுட் திஸ் வேர்ட் வெப்சைட் அண்ட் வெப் பேஜ். The next thing, home page. This is quite interesting. So home page is nothing but the first page of a website. Okay, either you can call it as a default page. ஸோ நார்மலாக ஒரு வெப்சைட் நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிற அந்த ஸ்க்ரீன் அதுக்கு நேம் வந்து ஹோம் பேஜ்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள், டேக் திஸ் ஃப்ளிப்கார்ட். ஓகே, யூ ஆல் நோ திஸ் இஸ் அ ஃபேமஸ் ஷாப்பிங் வெப்சைட், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வெப்சைட். So whenever you open the Flipkart online shopping website, you will get this type of one page here. So this is your first page. So this particular page is called a home page. So எந்த ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகிற அந்த பேஜுக்கு நேம் வந்து ஹோம் பேஜ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ ஹோம் பேஜ் இஸ் தி ஃபஸ்ட் பேஜ் ஆஃப் அ வெப்சைட். The next thing, URL. So what is meant by URL? This is quite interesting. So first of all, you should know the full form of the word URL. U means uniform, R means resource, L means locator. So it stands for Uniform Resource Locator. So it is the address of a resource which can be a specific web page or a file on the internet. நம்ம இன்டர்நெட்டில் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு வெப்சைட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு வெப் பேஜஸ்க்கும் ஈவன் நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குற ஒவ்வொரு வீடியோஸ்க்குமே தனித்தனியாக வந்து ஒரு யூஆர்எல் இருக்கும். யூஆர்எல்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து வெப் அட்ரஸ்னு சொல்லுவோம். எப்படி நமக்குன்னு யூனிக்காக ஒரு மொபைல் நம்பர், ஒரு அட்ரஸ், நம்ம வீட்டுக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு அட்ரஸ் இருக்கோ, எப்படி நமக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு மொபைல் நம்பர் இருக்கோ, அதே மாதிரி இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற எல்லா வெப்சைட்ஸ்க்கும் எல்லா வெப் பேஜஸ்க்கும் நம்ம யூடியூப்பில் பார்க்குற எல்லா வீடியோஸ்க்குமே யூஆர்எல், அதாவது தனியாக ஒரு வெப் அட்ரஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க. URL எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, look at the picture here. I think now you can understand. ஸோ மேலே டாப்பில் நம்மளுடைய ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கன்னா http:// போட்டு இப்படி www. போட்டு ஒரு பெரிய ஒரு வேர்ட் வந்து வரும். ஸோ திஸ் பர்டிகுலர் திங் இஸ் கால்ட் அ URL. ஆல்சோ யூ கேன் கால் இட் as a web address. ஸோ URLக்கு எக்ஸ்பேன்ஷன் Uniform Resource Locator. It is also known as a web address. The next thing, hyperlink. What is meant by hyperlink? It is a word or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. So these are found in nearly all the web pages, often with blue and underline. ஸோ நம்ம நெட்டில் ஏதாவது ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்போம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பேஜில் நிறைய வந்துட்டு டெக்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் மட்டும் ப்ளூ கலரில் கீழே அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ when you click on that particular text, okay, it will take you to a new web page or a new website. ஸோ ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு வெப்சைட்டை ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க.
அதில் இந்த ஹைப்பர் லிங்க் அதாவது ஒரு வேர்ட் கீழே வந்து ப்ளூ கலரில் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ நார்மலாக அவனுடைய கர்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் பாயிண்டர் ஆரோ மார்க்கில் இருக்கும். when you just move your cursor to the text nearer to the text அந்த டெக்ஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் உன்னுடைய கர்சரை மூவ் பண்ணும்போது ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் மாதிரி வரும். ஸோ அப்போ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நீ கிளிக் பண்ணனா இன்னொரு புதுசாக ஒரு வெப் பேஜோ இல்லாட்டி ஒரு வெப்சைட்டோ ஓப்பன் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஹைப்பர் லிங்க். ஓகே, நவ் யூ கேன் see the picture here. hope you can understand now. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் நீங்கள் மோஸ்ட்லி வெப் பேஜஸில் நிறைய வெப்சைட்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் hyperlink. It is given in a image format, and this is one kind of a hyperlink. This is given in a word format. So நார்மலாக இந்த கர்சர் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் பாயிண்டர் வந்து ஆரோ மார்க்கில் இருக்கும். ஸோ இந்த வேர்ட் கிட்ட கொண்டு போகும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஹேண்ட் சிம்பிள் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ when you just click this particular text, it can jump to a new document or a new section within the current document. நீ நார்மலாக ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிற அந்த வெப் பேஜ்லேருந்து இன்னொரு புதுசாக ஒரு வெப் பேஜுக்கோ இல்லை வெப்சைட்க்கோ வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ ஹைப்பர் லிங்க். பப்ளிஷிங். Publishing means uploading your site to the server so that it is available in the internet. If you type the address of the website, you can see the content from anywhere in the world. So once if you finish your file or web page or website anything, so if you have started to upload your file okay to the server, உங்களுடைய ஃபைலை நீங்கள் சர்வரில் நீங்கள் அப்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நீங்கள் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணும்போது வேர்ல்டில் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுடைய கண்டென்ட்டை வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ டைப் த அட்ரஸ், உன்னுடைய வெப்சைட்டுடைய அட்ரஸை டைப் பண்ணாலே போதும், அந்த கண்டென்ட்டை நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம் with the help of the internet. Once if you upload your file. Okay, so publishing means uploading your site to the server so that it is available in the internet. So we have finished our chapter 1, and so far we have learned the following topics. Let us have a quick view here. So I told you already, a computer is an electronic machine that can store and deals with a large amount of information. Then stand-alone computer, I told you no. So if you have a computer at your home without any internet connection, that is called a stand-alone computer. Then computer network, this is nothing but a collection of computers that are connected together to allow the sharing of resources and information. So ஏதாவது ரெண்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து ஒரு டிவைஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு நெட்வொர்க் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ அதுக்கு நேம் வந்து கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்னு சொன்னோம். Then web browser. So web browser is nothing but a software application for accessing information on the world wide web. ஸோ வெப் ப்ரௌசர் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எந்த ஒரு வெப்சைட்டோ இல்லை வெப் பேஜஸோ நீங்கள் வியூ பண்ணி பார்க்கலாம். Then website is nothing but a collection of web pages. I told you the example of taking that book, right? So website அப்படின்னா அதில் நிறைய web pages உடைய collections இருக்கும். Then web page. Web page means it is a page which displays the information about the website. Okay, அந்த particular website உடைய information display பண்ணுற பேஜுக்கு நேம் வந்து web page. ஸோ அது மாதிரி நிறைய web page இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நேம் வந்து website. Then home page. Home page means first page of a website. Website உடைய first page வந்து நேம் வந்து home page. Then URL. URL க்கு expansion Uniform Resource Locator. So you can also call it as web address. Okay, so இது எங்கே டிஸ்பிளே ஆகும், மேலே டாப்பில் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். The next hyperlink. So hyperlink is nothing but a word or image that you can click on to jump to a new document or a new section within the current document. So click hereனு ஒரு டெக்ஸ்ட் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒரு பேஜ்லேருந்து இன்னொரு பேஜ்க்கு ஓப்பன் ஆகும். The last one, publishing. So publishing means uploading your site to the server so that it is available in the internet. And now it's the time for quiz time. Okay, so இப்போ நம்ம பார்த்த டாப்பிக்ல இருந்து ஒரு சில questions வந்து இருக்கு. Hope you will try to answer the question. So let us have a quick look. First question, dash refers to a computer that is not connected to any other computer or a device through a network. Your options: desktop, stand-alone computer and laptop. I'll tell you again. Dash refers to a computer
that is not connected to any other computer or a device through a network. Hope you will guess the answer. Yes, the right answer is stand-alone computer. The next question. A website is a collection of dash. Your options are web browser, web page, and network. So a website is a collection of course, web page. Okay. Then third question, the web address is also known as dash. So what is another name for web address? Your options are ULL, URL, and USL. So your answer is yes, URL. So URL stands for Uniform Resource Locator. Very good. Then your next question. The first page of the website is called dash. Your options are main page, web page, and home page. Now your answer will be, of course, home page, because the first page of the website is always known as home page. That is a default page. Then your fifth question. Dash is a word or image that you can click on to jump to a new document within the current document. So your options are hyperlink, media, and text. So your right answer is, hope you all guessed this. Yes, it is a hyperlink. Then your last question. Dash means uploading a site to the server so that it is available in the internet. Your options are importing, publishing, and surfing. So what will be the answer? Yes, publishing. Okay students, hope you all have learnt about today's topic, and thank you, and let us see in the next session.